కార్యములు నా ఎడల సంవత్సరాలెన్నో జరుగుచున్నను నూతన Before the stars lit up the skies, He already saw your face, wrote your name into His story, filled your life with endless grace. Happy birthday, you are chosen. God's own hands created in you. This is the day your light was given. The world shines brighter too. Every laugh, each tear, each prayer, every step along the way, He's been faithful, He's been near you, guiding you to brighter days. Happy birthday, you are chosen. God's own hands created you. This is the day your light was given. The world shines brighter too. It's not just a birthday, it's a promise He made. You are fearfully, wonderfully, forever loved, forever saved. Funny birthday, you are chosen. God's own hands created you. This is the day your life was given. The world shines brighter too. The world shines brighter too. Shining bright, oh shining bright, He called the light day, the dark He called night. God made the world and it was good. God made the world, God made the world, everything we see in you and me. God made the world, God made the world, and God said it is good. On day 2, the sky so blue, clouds above and water too. The sky so high and waters below. God made the world and it was good. God made the world, God made the world, everything we see in you and me. God made the world, God made the world, and God said it is good. On day 3, God made the land, trees and flowers by
that grows so sweet. God made the world and it was good. God made the world. God made the world. Everything we see and you and me. God made the world. God made the world. And God said it is good. On day 4, God made the lights, sun for days and moon for nights, stars that sparkle in the sky. God made the world and it was good. God made the world. God made the world. Everything we see and you and me. God made the world. God made the world. And God said it is good. On day 5, God made the fish swimming in the sea. Splash, splash, swish, birds that fly so high and free. God made the world and it was good. God made the world. God made the world. Everything we see and you and me. God made the world. God made the world. And God said it is good. On day 6, God made the beasts, cows and lions, birds and geese. And then he made people just like you. God made the world and it was good. On day 7, God took rest. Anaya birthday meeting ellaru vandanaalu. Anaya first birthday celebrations కేసీఆర్ ప్రోగ్రామ్ అంతట్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా మంచిగా సక్సెస్ అయ్యేటట్టు దీవించండి సార్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాతావరణం మంచిగా అనుకూలంగా ఉండేటట్టు సహాయం చేయండి. పాపని దీవించి ఆశ్రయించండి. ఈ చిన్న బిడ్డ ప్రార్థించమని ఏసైనా ప్రార్థించబడుతున్నాను. We'll have a worship song by the congregation. I invite Himatu Shara, Spandana, Srishaka, for everyone to come on the stage.
పరమజనక ఆశీర్వాదము నీయుమా తండ్రి యొక్కయు
కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామమున ఆమేన్. అందరూ నాతో చెప్పండి. ప్రభువా మమ్మును కనికరింపుము. క్రీస్తు మమ్మును కనికరింపుము. ప్రభువా మమ్మును కనికరింపుము. అందరము కలిసి అపోస్తలుల విశ్వాస ప్రమాణమును ఒప్పుకుందాం. భూమి ఆకాశములను సృజించిన సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని నేను నమ్ముచున్నాను. ఆయన ఏక కుమారుడు మన ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తును నమ్ముచున్నాను. ఈయన పరిశుద్ధాత్మల గర్భమున ధరింపబడి కన్య అయిన మరియకు పుట్టి పొంతు పిలాతు అధికారము క్రింద శ్రమపడి సిలువ వేయబడి చనిపోయి సమాధి చేయబడినని అదృశ్య లోకములోనికి దిగినని చనిపోయిన వారి నుండి మూడవ దినమున లేచి పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని కుడి చేతి వైపున కూర్చొని ఉన్నాడని సజీవులకును మృతులకును తీర్పు చేయుటకు అక్కడ నుండి వచ్చినని నమ్ముచున్నాను. పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముచున్నాను. పరిశుద్ధ క్రైస్తవ సంఘమును పరిశుద్ధుల సహవాసమును పాపక్షమాపణయు శరీర పునరుద్ధానమును నిత్య. అందరూ చక్కగా ఆడుకుంటూ అన్నయ్య బర్త్డేలో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు పిల్లల పండుగ. చేరువచ్చిన మీ అందరికీ, తల్లిదండ్రులైన మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట శుభాలు తెలియజేస్తూ, మరి అన్నయ్య రోజులీనా ఫస్ట్ బర్త్డే నిమిత్తమై దేవునికి వందనాలు. 365 రోజులు ప్రభు తన రెక్కల చాటున భద్రపరిచారు. ఈ ప్రోగ్రాం పేపర్లో ఒక వాక్యం రాశారు. గివ్ థ్యాంక్స్ టు ద లార్డ్ ఫర్ హీస్ గుడ్, హిస్ లవ్ ఎండ్యూర్స్ ఫర్ ఎవర్. సామ్స్ 107 వర్డ్స్ 1. దేవునికి మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. మరి తల్లిదండ్రులు పాప కావాలని అడిగారు దేవుణ్ణి. అంటే తెలివైన వాళ్ళు కుమార్తెను అడుగుతారు. ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో పురుషులు చాలామంది అంతరించిపోతూ ఉన్నారు. ఇక స్త్రీలకు మంచి డిమాండ్ రాబోయే రోజుల్లో. కాబట్టి చాలా సంతోషం. యేసు ప్రభువారు బాల్యానికి వచ్చి మనకంత ఎక్కువగా ఆయన జననానికి వచ్చి వ్రాయబడింది, కానీ బాల్యానికి వచ్చి లూకాసు వార్తికుడు మాత్రమే వ్రాసాడు. 2వ అధ్యాయంలో మనము చూస్తాము 41 నుంచి 52 వచనాల వరకు ఉన్న భాగములో యేసుక్రీస్తు బాల్యానికి వచ్చి వ్రాసారు. చివరి వచనములో యేసు జ్ఞానమందును వయస్సునందును దేవుని దయందును మనుష్యుల దయందును వర్ధిల్లుచుండెను. అంటే ఒక బిడ్డ పుట్టిన తరువాత ఎలా పెరగాలో యేసు ప్రభువారు ఒక మాదిరిని మనకు చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఎలా పెరిగాడో మనం పాడుకున్నాం కదా, యేసు పెరిగిన ఎత్తులే నీ దయందు ఈ సుబిడ్డ పెరగాలి అని. కాబట్టి యేసు ప్రభువారు 4 రకాలుగా పెరిగారు. ఒకటి జ్ఞానములో అంటే మానసికంగా పెరిగాడు. చాలామందికి శరీరం పెరుగుతుంది, మనస్సు పెరగదు. ఎంతవరకు అంటే 70 సంవత్సరాలు వచ్చినా జనాలు ఏమంటారంటే ఇది ఇంకా ఎదగలేదు అంటారు. అంటే చాలామంది మానసిక పరిణతి లేకుండానే సంవత్సరాలు జీవిస్తూ ఉంటారు. కానీ యేసు ప్రభువారు ఎంతగా పెరిగాడు అంటే ఎవరికి ఏం చెప్పాలో, ఎక్కడ ఎలా యాక్ట్ చేయాలో ఆయన అంతా కూడా జ్ఞానము చొప్పున ఆయన జరిగించారు. కాబట్టి అన్నయ్య రోజులీనా చాలా తెలివైన బిడ్డగా ఆవిడ మానసికంగా పెరగాలి అంటే తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డను బాగా చదివించాలి. రేపటి తరములో గొప్ప వ్యక్తి అవ్వటానికి అవసరమైన ఏర్పాటులన్నీ తల్లిదండ్రులు చేయాలి. రెండవది వయస్సులో పెరగాలి. వయస్సులో అంటే శారీరకంగా పెరగాలి. చాలామంది ఆ వయస్సు పెరుగుతుంది కానీ శరీరం పెరగదు. అది కూడా ప్రమాదకరమే.
యేసు ప్రభువారు చాలా చక్కగా ఆయన పని చేసేవాడు, కార్పెంటరీ వర్క్ చేసేవాడు. ఆయన కాడిని తయారు చేసేవాడట. చాలా చక్కగా యాక్యురేట్గా ఆ కాడిని ఆయన తయారు చేసేవాడు. కాబట్టి మనము శ్రమ కలిగి ఉండాలి. శ్రమ ద్వారా మనము శరీరము దృఢత్వాన్ని పొందుకోవాలి. చాలామంది శరీరమంతా రోగాలమయంగా ఉంటుంది. కారణం ఏమిటంటే శరీరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం, అంటే ఒక ఆర్డర్లీ లైఫ్ లేకుండా జీవించడం. అలా కాకుండా తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటి నుండే ఆ స్పోర్ట్స్లో, తర్వాత మంచి శారీరకంగా బలం పొందుకోవడానికి అవసరమైన ఏర్పాటులన్నీ తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాలి. మూడవది దేవుని దయలో, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా పెరగాలి, మానసికంగా పెరగాలి, శారీరకంగా పెరగాలి, ఆధ్యాత్మికంగా పెరగాలి. ఆధ్యాత్మికంగా పెరగాలి అంటే మీరు ఇంటిలో ప్రార్థన చేయాలి. ప్రతిరోజు కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి, పాటలు పాడుకోవాలి, దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి. యేసు ప్రభువుతో తల్లిదండ్రులు కలిసి నడవడం ఆ బిడ్డ చూడాలి. చిన్న బిడ్డలు చాలా అనుకరిస్తారు. మీకు తెలియకుండానే మీ సంభాషణ అంతా వారు రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మీరు సెల్ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటే వారు కూడా అలా చూస్తారు. అలా కాకుండా మీరు దైవ చింతనలో ఆధ్యాత్మికంగా పెరగాలి. అప్పుడు ఆ బిడ్డ కూడా దేవుని దయలో ఆధ్యాత్మికంగా పెరుగుతుంది. చివరిదిగా మనుష్యుల దయ. మనుష్యుల దయ అంటే సామాజికంగా పెరగాలి. చాలామంది తల్లిదండ్రులు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారు. ఎవరితో మాట్లాడనియరు, ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వరు. చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వారు ఒంటరితనానికి అలవాటు పడతారు. 10వ తరగతి వచ్చినా ఒంటరిగా ఉంటారు, ఇంటర్మీడియట్లోకి వచ్చినా ఒంటరిగా ఉంటారు, డిగ్రీ అయిపోయినా ఒంటరిగా ఉంటారు, పెళ్ళి అయిపోయినా కూడా ఎవరితో కలవకుండా ఒంటరిగా ఉంటారు. అలా కాకుండా సమాజంలో అందరితో కలిసి ఉండడం, సామాజికంగా ఎదగడం తల్లిదండ్రులు చక్కగా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. పిల్లలను ఎలా పెంచాలో మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసి నీ సన్నిధిలోనే నిత్యము స్థిరపరచుము. నీ చిత్తము నెరవేర్చుటయే నా జీవితం. నీ పాదముల చెంత చేసేద అంకితము. దేవా నా కుటుంబమును నీ దీవెన తరతరములకుండును. దీవించు దేవా నా పిల్లలను నీ దీవెన తరతరములకుండును. దీనుడనైనా నన్ను దీవించితివి. నీ చేతి నీడలో నన్ను ఉంచితివి. నీ రక్షణలో నన్ను కాపాడితివి. నీ అనురాగము ఎంతో గొప్పది. నీ సంకల్పము ఎంతో గొప్పది. నీ అనురాగము ఎంతో గొప్పది. నీ
కావలసిన జ్ఞానము ముందు తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వాలి దేవుడు. ఆ జ్ఞానం ఇవ్వమని మనం అందరం ప్రార్థన చేయాలి. ఫస్ట్ బర్త్డే సందర్భంగా బిడ్డలు బర్త్డే ఎప్పుడు చేసుకున్నా సరే తల్లిదండ్రులకు బిడ్డలను నర్చర్ చేసే మరి ఆత్మజ్ఞానము, అంటే దేవుడిచ్చే ఆత్మజ్ఞానము, జ్ఞాన వివేకములు గల ఆత్మ, దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగించు ఆత్మ, తెలివి గల ఆత్మ, 7 ఆత్మలు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆ 7 ఆత్మలు ఈరోజు బాకీకి, చింతూకి అంటే హిమతుషారాకి, బాన్ కిరణ్ గారికి దేవుడు అందించాలని నేను కోరుతున్నాను. అలాగే మరి చక్కని మన పాపకి దేవుని ఆశీస్సులు రావాలని, బిడ్డ మరి దేవుని దయందు మనుషుల దయందు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ చక్కటి పేరు తీసుకొని రావాలని నేను కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నేర్పించాలి. వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలగిపోడు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులుగా మీ యొక్క బాధ్యత బిడ్డను మంచి విధానంలో పెంచాలి. హలో, వెరీ గుడ్. ఇలాంటి జన్మదిన వేడుకలు మరిన్ని జరుపుకోవాలని దేవుని కృప బిడ్డపై ఎల్లప్పుడూ మెండుగా ఉండలాగున అందరూ ప్రార్థన చేయండి. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవాడు ఇలా ఆశీర్వదించబడతాడు. అటువంటి కృప దేవుడి బిడ్డలందరూ ఈ సమయంలో మనం బర్త్డే కేక్ కట్ చేసుకున్నాము. ఐ ఇన్వైట్ ఆల్ ద కిడ్స్ టు కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. అనాయ కేక్ కట్ చేస్తుంది. అండ్ ఐ ఆల్సో ఇన్వైట్ మావయ్య, రత్నాల్ మావయ్య అండ్ అన్పూర్ నట్టాయ్ టు జాయిన్. అండ్ ఆల్సో ఐ ఇన్వైట్ రమేష్ గారు, డాడీ టు కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. అండ్ ఆల్సో చిన్ని, భావనక్క కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా. మంచి వాక్యాన్ని తెలియజేసి మన పిల్లలు ఎలా పెంచాలి, ఏం చేయాలి అనేది తెలియజేసినటువంటి భాషలకు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా వచ్చి ఆశీర్వదించాలని వచ్చినందుకు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం తర్వాత అందరూ కూడా స్వీకరించి వెళ్ళవలసింది. సంవత్సరములు గడుచుచుండే గాని కార్యములు నూతనపరచమని హబక్కూకు ప్రవక్త తెలియచేసిన మాటను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఆ బిడ్డ యొక్క జీవితాన్ని మీరు ఆస్వాదించిన సంవత్సరాలు గడుచుచుండగా మీ దయలో మనుషుల దయను వర్తిల్లేటువంటి బిడ్డగా ఆ బిడ్డను చేయండి. ఆ బిడ్డ ద్వారా ప్రభా రక్త సంబంధికులు, తల్లిదండ్రులు, సమాజము ఆనందించేటువంటి జీవితాన్ని ఆ బిడ్డకు మీరు అనుగ్రహించండి. ఎలాగైతే యేసు ప్రభువా మీరు అనేక విధాలుగా జ్ఞానమందును, వయసునందును, శరీరరీతిగానే ఎలాగైతే మీరు పెరిగినారు అలాగనే ఈ బిడ్డ కూడా పెరిగినట్లుగా కృప చూపించండి. మరి ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు కూడా అటువంటి బాధ్యతలు కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఆ బిడ్డను పెంచుటకు మీ
ఆత్మ సహాయము వీళ్ళకు మీరు అనుగురించమని అడుగుతున్నాం. చెరువచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. రక్త సంబంధికులు, బంధువులు, స్నేహితులు ప్రతి ఒక్కరి దేవులతో ఈ బిడ్డను దీవించండి. మరొకగా మీ ఆశీర్వాదము చేత ఈ బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించి మీ దైవ మనసులను వర్తిల్లి దీవెనకరమైన బిడ్డగా ఎదిగి ఫలించుటకు మీరు సహాయం చేయమని, ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించి మీరు ఆశీర్వదించమని మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పుణ్యనామమున వినయముతో అడిగి వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి యందును నెరవేరును గాక. మా అరుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయము. మహిళల ప్రారంభము చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మా ప్రార్థనలను క్షమించము. సోదరులకు ఏకాదశుడు తప్పించము. రాజ్యము, శక్తి, మహిమ నిరంతరము నీవైనవి తండ్రి. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, మన ప్రభు రక్షకుడు మన కొరకు సిలువలో ప్రారంభించి తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అన్యోన్య సహవాసము, సమాధానము, నెమ్మది, కాపుదల, భద్రత, దీవెన ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము ఇక్కడున్న మనలెరుకును మరొకగా అనే ఆ రోజులెనుకును ప్రేక దేవుడు నడిపించి కాపాడి సంరక్షించి తన భవిష్యత్తు అంతట్లో కూడా ఆయన కృప మెండుగా అనుగురించి తన జీవిత కాల పర్యంతం వరకు కృపాక్షేమములు ఆ బిడ్డకు ప్రేక దేవుడు తోడై ఉండి అనుగురించి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించి ఆస్వాదించి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. ఆశీర్వాదముల్ మా మీద వర్షింపచేయు మీషా, ఆశతో నమ్మియున్నాము నీ సత్య వాగ్దానము. ఇను మాహి మీద కుమ్మరించుము దేవా, కమ్మర ప్రేమ వర్షములు కుమ్మరించుము దేవా. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభువు వందనములు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. God made you special, yes it's true. He made one you and only you. He loves you more than words can say, so we thank Him on your birthday. God made you special, yes it's true. Happy birthday, God loves you. Blessing from the Lord, loved and known forevermore. He has good plans for you each day to guide your heart and show the way. You are a blessing from the Lord, shine for Jesus evermore. Jesus loves you, yes He does, cares for you and shows you grace. He's your shepherd, kind and true, always watching over you. Jesus loves you, yes He does, He's your morning star, so bright. The Lord will bless you as you grow, He'll stay with you, that we know. He'll give you peace and joy and grace, and always keep you in His place. The Lord will bless you as you grow, He loves you more than you know. In Jesus you have life brand new, born again, His love is true. He gives you joy and helps you grow.
స్థిరపరచువాడవు బలపరచువాడవు పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు ఘనపరచువాడవు హెచ్చించువాడవు మా పక్షము నిలిచి జయమిచ్చువాడవు స్థిరపరచువాడవు బలపరచువాడవు పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు ఘనపరచువాడవు హెచ్చించువాడవు మా పక్షము నిలిచి జయమిచ్చువాడవు ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యము కృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి నీ చేతిలోనే మా జీవమున్నది సర్వకృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి నీ చేతిలోనే మా జీవమున్నది మా దేవా నీ ఆలోచనలన్నీ కార్యములెన్నో జరిగించుచున్నవి మా దేవా నీ ఆలోచనలన్నీ ఎంతో గొప్పవి మా ఊహకు మించిన కార్యములెన్నో జరిగించుచున్నవి ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే సాధ్యం యేసయ్యా లేనిదే ఏదైనా జరుగునా నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా నీ ఆజ్ఞ లేనిదే ఏదైనా జరుగునా నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా